ایک اہم مسئلہ اٹھا رہا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے اس ملک میں آج ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میں ایک نفرتوں کی دیوار کو بنایا جا رہا ہے، ان کے ذہنوں کو، دلوں کو بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کے ذہنوں کو اس طریقے سے کرپٹ کر دیا جا رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں، ریڈیکلائز کر دیا جا رہا ہے۔ اور اسی ریڈیکلائزیشن کا ایک جیتی جاگتی مثال ہمارے سامنے حالیہ عرصے میں پیش آئی۔ ویسے تو ہم ملک میں کئی جگہ پر دیکھ رہے تو آج میں آپ کے ذریعے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ 31 جولائی 31 جولائی کو ٹرین نمبر 12956 جے پور ممبئی ایکسپریس میں جو واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک آر پی ایف کا کانسٹیبل جس کا نام چیتن سنگھ تھا، اس نے ایک تو 4 لوگوں کو گولی مار کر ان کی جان لے لی، جس میں ایک انہی کا ایک اے ایس آئی آفیسر تھا، اس کو گولی مار دی، اور اس کے بعد میں 3 لوگوں کو، مسلمان تھے اس میں، جن کی بڑی بڑی داڑیاں تھیں، ان کو گولی لگا کر کنپٹی پر ایک بوگی سے دوسرے بوگی 3 بوگی آگے لے جاتا ہے اور لے جا کر ان کو گولیاں مارتا ہے، اور مارنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں رہنا ہے تو مودی اور یوگی کو ووٹ دینا پڑے گا۔ اور افسوس مودی اور یوگی کے ساتھ کہتا ہے کہ پھر ٹھاکرے کو ووٹ دینا ہے۔ تو مسلمانوں کے ساتھ اتنی نفرت کیوں؟ اور وہ لوگ جو آج نفرت کی بنیاد پر اقتدار کو حاصل کر رہے ہیں یا پھر آنے والے کل میں اقتدار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ملک کو تباہی و بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اسپیکر صاحب، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان 3 مسلمانوں میں ایک مسلمان شہر حیدرآباد سے تعلق رکھتا تھا، مسلمان کا نام تھا سیف الدین۔ وہ سیف الدین اجمیر کی درگاہ کو گیا تھا، وہاں پہ اس میں درگاہ میں زیارت کی، اور اپنے مالک ایک چھوٹے سے موبائل کی دکان میں کام کرتا ہے، اپنے مالک کے ساتھ اجمیر کو گیا، اور اس کا سیٹ، اس کا مالک اس کے ساتھ میں ہے، وہ غیر مسلم ہے۔ تو وہ پریشان ہو کر ان کی فیملی کو بولتا ہے کہ ہم بامبے پہنچ گئے ہیں، اتر گئے ہیں، لیکن یہ بچہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جب آگے جا کر دیکھتے ہیں تو اس کو گولی مار دی گئی ہے، اور حد تو یہ ہے کہ ایک گولی ماری اور جب وہ نہیں مرتا ہے تو اور ایک گولی ماری گئی۔ تو یہ نفرت ہے کہ آج تلنگانہ ریاست میں ہم ایسی طاقتوں کو روکنے میں 9 برس میں کامیاب ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم ان کو روکیں گے، ان کو شکست دیں گے۔ ہم ان کو بتائیں گے کہ تلنگانہ میں ہندو میں کے ساتھ رہتا ہے، اور آج ملک کو کیا چاہیے؟ ملک کو ترقی چاہیے، ملک کو خوشحالی چاہیے، ملک کو بے روزگاری کا خاتمہ چاہیے۔ آج اس کے اوپر توجہ نہیں ہے، بس صرف نفرت 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 کی بات کرتے ہیں۔ تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے میں درخواست کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سیف الدین جو بازار گھاٹ میں رہتا ہے، اس کے 3 لڑکیاں ہیں، ایک سب سے بڑی لڑکی 6 سال کی، دوسری لڑکی 3.5 سال کی، اور تیسری لڑکی صرف 6 مہینے کی ہے۔ تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے درخواست کروں گا کہ اس کی بیوی جو ہے، اس کی وائف انجم شاہین جو ہے، جو انٹرمیڈیٹ پاس ہے، اس کو ایک سرکاری نوکری اگر دیں گے آپ تو میں آپ کا ممنون و مشکور رہوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 بیڈ روم کا فلیٹ اگر مارکیٹ میں یا چندرائن گٹے میں جہاں بن رہا ہے وہاں پہ ایک 2 بیڈ روم دیں گے، اور کچھ نہ کچھ امداد اگر ریاستی حکومت کی جانب سے ان 3 معصوم بچیوں کے لیے اور اس کی بیوی کے لیے اگر دی جائے گی تو ایک اچھا میسج جائے گا، اور ہم بتائیں گے کہ یہ اس ریاست میں ہم فرقہ پرستوں کو کبھی آگے بڑھنے نہیں دیں گے، ہم ان لوگوں کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے جو نفرت کی بنیاد پر ہندو مسلمان کو بانٹنا چاہتے ہیں۔ تو میں آپ کے درخواست کروں گا کہ 2 بیڈ روم کا ایک فلیٹ
और उन बच्चियों को कुछ कंपनसेशन और सरकारी नौकरी देंगे तो हम काफी ममनून और मशकूर रहेंगे आपके, और इसको जरूर मुसलमान याद रखेंगे और आपके इस इक़दाम का मुसलमान सारी रियासत में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में इस इक़दाम की सताइश भी करेंगे. స్పీకర్ సార్, గౌరవనీయులు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు లేవనెత్తిన సమస్య ఏదైతే ఉందో నిజంగా కూడా గంభీరమైన సమస్య అధ్యక్ష. ఈ దేశంలో వాళ్ళు అక్కడక్కడ మాట్లాడుతూ ఉంటారు, పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్తూ ఉంటారు కొన్ని పార్టీలు, కానీ వాస్తవం ఏంటంటే అధ్యక్ష ఈ సంఘటన జరిగింది రాజస్థాన్లో, జైపూర్లో. హైదరాబాద్ సంబంధించిన ఒక పిల్లోడు వృత్తిరీత్యా ఉద్యోగరీత్యా అక్కడ పోయి పనిచేసుకుంటున్న పిల్లోడు దురదృష్టవశాత్తు అక్కడ జరిగిన మత ఘర్షణల్లో, అక్కడ ఉన్నది ప్రభుత్వం ఎవరికో అందరికీ తెలుసు, ఈ మత ఘర్షణలు దేశంలో జరుగుతున్నాయంటే, హర్యానాలో మంటలు మండుతున్నాయంటే, మణిపూర్లో మంటలు మండుతున్నాయంటే, జైపూర్లో అగ్గి పుట్టిందంటే ఈ దానికి కారణం ఎవరో అందరికీ తెలుసు అధ్యక్ష. నేను దానిలోకి పోను, కానీ నిజంగా కూడా బాధాకరం అధ్యక్ష. 5 ఏళ్ళకి ఒకసారి ఎన్నికలు వస్తాయి. ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు అందరం ప్రజల దగ్గర పోతాం, ప్రజల దయ ఎవరికి ఉంటే వాళ్ళని గెలిపిస్తారు, వాళ్ళం అధికారంలో ఇక్కడ కూర్చుంటాం, లేదంటే అక్కడ కూర్చుంటాం అధ్యక్ష, దానికి ఇబ్బంది లేదు. కానీ మతం పేరిట మంటలు పెట్టి, మతం పేరిట చిచ్చు పెట్టి, ఆ మంటల్లో చలిమంటలు కాల్చుకునే దౌర్భాగ్యపు రాజకీయం ఏదైతే ఉందో దాన్ని తప్పకుండా తెలంగాణ సమాజం ముక్త కంఠంతో తిరస్కరించాలి, ముక్త కంఠంతో తిప్పికొట్టాలి అధ్యక్ష. అండ్ ఐ స్టాండ్ విత్ మై ఫ్రెండ్ अकबर ओवैसी in expressing wholehearted condolences to that family sir. నిజంగా కూడా पेपर में जो पढ़ा था अकबर साहब, बहुत बुरा लगा, बहुत ही దిగజారిన చండాలపు రాజకీయం అధ్యక్ష, ఇది మంచిది కాదు. డెఫినెట్గా ఐ అష్యూర్ యూ సర్, యూ ప్లీజ్ గివ్ మీ అ లెటర్. ద లేడీ హూ ఇస్ నౌ అ విడో अनफॉर्चुनेटली, we will ensure that an employment is provided immediately. मैं कल ऑर्डर मैं दे देता हूँ 100% गवर्नमेंट में, या तो GHMC, HMDA या QQSUDA, कहीं ना कहीं बच्ची को वहाँ पे इमीडिएटली रोजगार मैं दे देता हूँ. साथ ही साथ 3 जो छोटे बच्चे हैं, मैं गवर्नमेंट की तरफ से तो फिलहाल नहीं बोल सकता क्योंकि CM साहब ने एक बार उनसे पूछना पड़ेगा, बट हमारे BRS पार्टी की तरफ से एक बच्ची के नाम पे 2-2 लाख रुपया हम डिपॉजिट करेंगे, फिक्स डिपॉजिट करेंगे. मैं उम्मीद करता हूँ मजलिस पार्टी भी आगे आएगी, आप भी कुछ देंगे, दोनों मिलकर हम लोग उनको अच्छा सा अच्छा उनके फैमिली की हिफाजत के वास्ते, बच्चों की हिफाजत के वास्ते हम एक बच्चे के नाम पे 2-2 लाख रुपया डिपॉजिट करेंगे. आप भी कुछ करिए, फिर गवर्नमेंट बिल्कुल करेंगे. साथ ही साथ डबल बेडरूम आपने कहा, मैं इमीडिएटली कल ही ऑर्डर देता हूं, आप ही आइए, दोनों मिलकर उनको एक घर भी दिला देंगे. मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज अमन और भाईचारा तेलंगाना में बरकरार है, जो आज तेलंगाना की माहौल है, गंगा जमुना तहजीब जिसको हम बोलते हैं बार बार, जहां आज हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, आज मजहब के नाम पे सियासत करना जो है ये बहुत गिरौनी हरकत है. ये अच्छी बात नहीं है, हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है, किसी के लिए अच्छी बात नहीं है, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, आगे आने वाली हमारी जनरेशन के लिए भी अच्छी बात नहीं है. उम्मीद करता हूं दैट विजडम विल प्रिवेल, दिस कंट्री विल कम टू इट्स सेंसेस, दिस सिटी एंड दिस स्टेट will continue to remain in the hands of a gentleman like KCR who has ensured communal harmony thoroughly. Please give me a letter with all the details. I assure you I will deliver on the promise tomorrow, and I will make sure that together we will keep up the communal harmony in this state and in this city, and will become a misal to the entire country. Thank you, sir. Ramesh garu. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. మొన్న కురిసినటువంటి అతివృష్టికి సంబంధించినటువంటి విషయం అధ్యక్ష, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వారి యొక్క ఇరిగేషన్ పాలసీలో చాలా గొప్పగా ఎక్కడైతే మరి దుర్భిక్షమైన ప్రాంతాలు ఉన్నాయో, ఉదాహరణకు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా, నా నియోజకవర్గం వేములవాడ, అక్కడ పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం పూర్తయి మొత్తం తెలంగాణలోనే మా జిల్లాలో అధ్యక్ష 27 TMCల నీళ్ళు ఇవాళ ఉన్నాయంటే మరి భూగర్భ జలాలు పెరిగినాయి అధ్యక్ష. దీనికి సంబంధించి ఒక సమస్య కూడా వస్తుంది అధ్యక్ష. ఇప్పుడు వర్షాలు విపరీతంగా పడుతున్నాయి కాబట్టి మరి భూతాపం కారణంగా అతి తక్కువ వ్యవధిలో 80-100 మిల్లీమీటర్ల వర్షం కూడా మొన్న కురిసింది కాబట్టి మరి ముఖ్యమంత్రి గారేమో ఒక్క ప్రాజెక్టులే కాదు, ఈ కాలువల పొంట, వాగుల పొంట, మరి చెక్ డ్యాములు కట్టి గొప్పగా గత 5 సంవత్సరాలుగా మరి నీటిని నిల్వ చేసుకునే విధంగా వారి ప్రయత్నం చేసినారు. కానీ మొన్న జరిగినటువంటి అతివృష్టి కారణంగా ఈ యొక్క చెక్ డ్యామ్ల యొక్క హైట్ను తగ్గించి మరి దానికి రిటైనింగ్ వాల్స్ కూడా పెద్దగా వేయాలి అనేటువంటి కోరిక ప్రజలందరూ కూడా తెలియజేసుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే వాటి కారణంగా మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇసుకంతా కూడా పొలాల్లోకి వచ్చేసి
కొన్ని వేల ఎకరాలు మరి ఇసుకతో మయమైంది. కాబట్టి ఆ పాలసీలో ఒక మార్పు రావాలి. వాస్తవంగా అధ్యక్ష, అనావృష్టి నుంచి అతివృష్టి వరకు మనం వస్తున్నటువంటి సందర్భం కాబట్టి ప్రభుత్వం దీని మీద ఒక పాలసీని ప్రకటించి ఆ రైతులను ఆదుకొని, అదేవిధంగా ఆ చెక్ డ్యామ్ల యొక్క కొత్త రూపం, చెక్ డ్యామ్లు తీసివేయాలని అనడం లేదు అధ్యక్ష, వాటి కొత్త రూపం ఇచ్చి రైతులకు లాభం జరిగే విధంగా మార్పులు చేసే విధంగా ప్రభుత్వం ఆలోచించాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను అధ్యక్ష. మినిస్టర్ గారు. గౌరవ సభ్యులు రమేష్ గారు చెప్పినటువంటి అంశాలని నోట్ చేసుకున్నాను అధ్యక్ష. తప్పకుండా చర్యలు తీసుకోబడతాయి అధ్యక్ష. రాజా సింగ్ గారు. थैंक यू अध्यक्ष. अध्यक्ष, इस वर्ष बरसात ज़्यादा होने के कारण बहुत सारे ऐसे मकान हैं जो गिरने की व्यवस्था में हैं और बहुत सारे ऐसे सिंगल बेडरूम हाउसेस है जो बहुत ही बुरी कंडीशन में है. 1984-1992 में वो समय पर सिंगल बेडरूम बनाए गए थे राजीव गृहकल्पा अंबेडकर आवास योजना के तहत मेरी विधानसभा में. चंद्रकिरण बस्ती, गौलीवाड़ा, शीतला माता टेम्पल सराउंडिंग, अंबेडकर नगर, लगभग 330 मकाने ऐसे हैं जो सिंगल बेडरूम है जो कभी भी गिर सकते हैं अध्यक्ष. तो आपके माध्यम से हमारे म्युनिसिपल मिनिस्टर जी को मैं आज ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि तुरंत आप एक टीम को इन मकानों के सर्वे के लिए आप भेजें, निरीक्षण के लिए भेजें कि कितने ऐसे मकान हैं जो कभी भी गिर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं, अगर मकान गिरेंगे तो जान माल का नुकसान हो सकता है. अध्यक्षा, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा हमारे म्युनिसिपल मिनिस्टर से. साथ ही साथ अध्यक्षा, 1 मिनट अध्यक्षा, आप हर एक को समय देते तो मुझे भी 30 सेकंड का ज़्यादा समय देना चाहिए. जो राजस्थान का इशू है, ऑलरेडी व्यक्ति अरेस्ट है, उसकी नहीं देखो, जब आप अगले को बोलने का समय दे रहे अध्यक्षा तो हमें भी बोलना देना चाहिए ना. ప్లీజ్ మినిస్టర్ గారు. స్పీకర్ సార్, స్పీకర్ సార్, ఎక్కడెక్కడైతే ఇండ్లు పడిపోతున్నాయో బిల్కుల్ బోలియే సార్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ సార్, యూ కెన్ గివ్ సార్. ఇట్స్ అప్ టు యూ సార్. అలా ఏమైనా చెప్పదలుచుకుంటే చెప్పనండి సార్. మాకు అభ్యంతరం లేదు సార్, మీ ఇష్టం సార్. యువర్ డిసిషన్ సార్. ఈజ్ నోవేర్ కన్సర్న్. నో దట్. ఓకే సార్, ఓకే సార్. స్పీకర్ సార్, ఇప్పుడు వారు చెప్పారు వర్షాకాలం అక్కడక్కడ ఇండ్లు పడుతున్నాయి, నష్టం జరుగుతుందని. ఎవ్రీ ఇయర్ వీఆర్ ప్రోయాక్టివ్లీ డూయింగ్ ఇట్ సర్. రేపు చర్చ కూడా ఉంది, पट्टन प्रगति पल्ले प्रगति. कल डिस्कशन भी है, आप शामिल हो जाओ डिस्कशन में. जो पूछना है पूछिए. बट इस साथ ये तो पक्का बोलूँगा मैं, आई हैव ऑलवेज टेकन प्रोएक्टिव प्रिएम्प्टिव मेजर. मतलब వర్షాకాలం రాకముందే ప్రణాళికబద్ధంగా ఎక్కడెక్కడైతే అట్లా కూలిపోయే ఇండ్లు ఉన్నాయో మార్క్ స్టేషన్లకు వెళ్ళి ఖాళీ చేయించి వాళ్ళను తరలిస్తున్నాం. ఎక్కడన్నా దబ్బన వర్షాలు రెగ్యులర్గా పడడం వల్ల, ఫ్రీక్వెంట్గా పడడం వల్ల, వరుసగా 5-6 రోజులు పడడం వల్ల ఎక్కడన్నా ఆ గోడలు వీక్ అయిపోయి పడిపోయి ఉంటే, నిన్న ఒక సంఘటన జరిగింది, అట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటే అక్కడక్కడ ఐసోలేటెడ్గా జరుగుతుండొచ్చు. కానీ చాలా ప్రోయాక్టివ్గా మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశం మేరకు ప్రతి సంవత్సరం మాన్సూన్ కంటే 3 నెలల ముందు నుంచి ఆ పని చేస్తాము. ఎక్కడన్నా ప్రత్యేకంగా మీరు గోశామాల్లో కానీ ఇంకొకడ కానీ అట్లాంటి ఇష్యూ ఉంటే నాకు ఇవ్వండి, చేస్తాను. రెండో ఇష్యూ మీరు చెప్పేది, ఐ లీవ్ ఇట్ టు స్పీకర్ సర్స్ డిస్క్రిప్షన్. థ్యాంక్ యూ సార్. జగ్గారెడ్డి గారు. జగ్గారెడ్డి గారు బయట జగ్గారెడ్డి గారు. అధ్యక్ష, నేను రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి, కేటీఆర్కి ఒకసారి జ్ఞాపకం చేపిస్తున్న ప్రభుత్వానికి మీ ద్వారా, ఈ హైదరాబాద్లో ఉన్న జర్నలిస్టులకు ఇళ్ల స్థలాల విషయంలో ప్రభుత్వం మాట ఇచ్చింది. హైదరాబాద్లో జర్నలిస్టులు వెయిట్ చేస్తున్నారు. దాని మీద కొంత త్వరగా వారి యొక్క ఇళ్ల స్థలాల కేటాయింపులు చేయాలని నేను మీ ద్వారా మంత్రి గారిని కోరుతున్నా అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, అట్లాగే ఈ ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో 250 మంది హోంగార్డులు ఆర్డర్ లేకుండా పనిచేసారు. వాళ్ళంతా తెలంగాణ ప్రాంతం వల్లే. వాళ్ళని తీసుకోవాలని నేను ప్రభుత్వాన్ని కోరుతూ, అట్లాగే ఒకటి అధ్యక్ష, అయిపోయింది అధ్యక్ష, ఈ హెల్త్ కార్డులు ఉద్యోగస్తులు, జర్నలిస్టులు సంబంధించి అన్ని రోగాలకు హెల్త్ కార్డులు కావాలి. ఆల్రెడీ ఉన్నది వాళ్ళకు, కానీ అన్ని రోగాలకు కావాలని ఒక డిమాండ్ ఉంది. అన్ని రోగాలకు సంబంధించి అన్ని హాస్పిటల్స్. అధ్యక్ష, ఇంకోటి అధ్యక్ష,
ఒకటే అధ్యక్ష, హెల్త్ అధ్యక్ష, ప్లీజ్ ఒకటే అధ్యక్ష, ఒకటే అధ్యక్ష, క్యాన్సర్ ఇష్యూ ఒక మాట చెప్తా అధ్యక్ష. ఇది ఈ క్యాన్సర్కి సంబంధించి చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఒక్కొక్క క్యాన్సర్ పేషెంట్ 20 లక్షలు 30 లక్షలు అవుతుంది ప్రైవేట్ హాస్పిటళ్ళలో. ప్రభుత్వం ఏమైనా ఆలోచన చేసి వాళ్ళని, అంటే ట్రీట్మెంట్ ఉంది కానీ అన్ని ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో విచ్చలవిడిగా వసూలు చేస్తున్నారు, దాన్ని ఏదైనా కొంత ప్రభుత్వం ఆలోచన చేయాలని కోరుతున్నాను అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, జగ్గారెడ్డి గారు లేస్తే నేను ప్రభుత్వానికి ఏమైనా అభినందనలు చెప్తారేమో అనుకున్నాను అధ్యక్ష. ఎందుకంటే గతంలో ఇదే శాసనసభలో సంగారెడ్డి దాకా మెట్రో కావాలన్నాడు అధ్యక్ష. మేము విస్నాపూర్ దాకా మెట్రో మంజూరు చేసినాం అధ్యక్ష క్యాబినెట్లో మొన్న. ధన్యవాదాలు చెప్తారేమో అభినందనలు చెప్తారేమో అనుకుని చెప్పలేదు అధ్యక్ష. రెండవది మెడికల్ కాలేజ్ గురించి వారు ఇదే శాసనసభలో అడిగినారు. ముఖ్యమంత్రి గారు బ్రహ్మాండంగా సంగారెడ్డిలో మెడికల్ కాలేజ్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు అధ్యక్ష. ధన్యవాదాలు చెప్తారేమో అనుకున్నా. ఆ మెడికల్ కాలేజీలో క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ కూడా పెట్టినాం అధ్యక్ష. ఇప్పుడు క్యాన్సర్ అన్నారు, ఒక దగ్గర కాదు అధ్యక్ష, రాష్ట్రంలోని 33 జిల్లాల్లో 33 మెడికల్ కాలేజీలు వస్తున్నాయి. ప్రతి దానిలో ఆంకాలజీ విభాగం ఉంటుంది. అంతటా కూడా పేద ప్రజల కోసమే అది పెట్టినాం అధ్యక్ష. దాంతోపాటు మీరు జర్నలిస్టుల గురించి, స్థలాల గురించి చెప్పిండ్రు. జగ్గారెడ్డి అన్న మీరు చెప్తారేమో అనుకున్నా. సుప్రీంకోర్టులో అది పెండింగ్ ఉండే, దాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారే స్వయంగా ఆనాడు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియాగా ఎన్వి రమణ గారు ఉంటే ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా 10 సార్లు మాట్లాడి సార్ చూడండి మా జర్నలిస్టులు వాళ్ళ సమస్య పరిష్కారం చేయండి అని మా ముఖ్యమంత్రి గారే స్వయంగా, మన ముఖ్యమంత్రి గారే స్వయంగా మాట్లాడి, మీకు వేరే ముఖ్యమంత్రి ఎవరు లేరు, ఆయన్నే. మీ పార్టీలో 10 మంది ఉండొచ్చు కానీ బయట ఎవరు లేరు, ఒకడే ఉంటాడు రాష్ట్రానికి. మీ పార్టీలో 10 మంది ఉండొచ్చు, బయట లేరు. మన అంటే నవ్వుతున్నాం, మరి అందుకే ఏం చెప్పాలి శ్రీధర్ అన్న, మన ముఖ్యమంత్రి కదా. అయితే అధ్యక్ష చెప్తారేమో అనుకున్నా అధ్యక్ష, ఏం చెప్తలేరు అవన్నీ చెప్పకుండా మా ములుగుల సీతక్కకు కూడా మెడికల్ కాలేజ్ వచ్చింది, మా అక్క కూడా చెప్పది. మా శ్రీధర్ అన్నకు పెద్దపల్లిలో మెడికల్ కాలేజ్ వచ్చింది, శ్రీధర్ అన్న చెప్పాడు సార్. అధ్యక్ష వీళ్ళు దాస్తే కూడా దాగని సత్యాలు అధ్యక్ష ఇవన్నీ. నేను మొన్న ములుగు పోయినా, వాళ్ళు చెప్తున్నారు అధ్యక్ష అక్కడ ప్రజలు చాలా బాగా డెవలప్మెంట్ అయింది సార్, ఇక్కడ ములుగులో బ్రహ్మాండమైన మెడికల్ కాలేజ్ వచ్చింది, కలెక్టరేట్ వచ్చింది, ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఇక్కడ వెలుగు వచ్చింది, ఆఖరికి సీతక్క వాళ్ళ అమ్మా నాన్నకు కూడా మంచి పోడు భూముల పట్టాలు కూడా వచ్చినాయి సార్. ఇన్ని పనులు అవుతున్నాయి కానీ వాళ్ళు థ్యాంక్స్ చెప్పారు సార్. కాకపోతే అయినా మేము మంచోళ్ళం కాబట్టి, మేము మంచి ప్రభుత్వం, సంస్కారం ఉన్న ప్రభుత్వం కాబట్టి తప్పకుండా ఇప్పుడు జగ్గారెడ్డి గారు చెప్పిన ప్రతి సమస్య. కానీ ఒకటి నాకు అర్థం కాలేదు జగన్న, మరి మీ ప్రభుత్వంలో 500 మంది ఆర్డర్ లేకుండా ఎట్లా పనిచేసారు జగన్న, నాకు అర్థం కాదు. ఆర్డర్ లేకుండా హోంగార్డ్ పనిచేసారని చెప్తున్నావు నువ్వే, అది ఏం ప్రభుత్వమో ఎట్లా నడిపినరో చూస్తాం అధ్యక్ష. వారి వివరాలు ఇవ్వనండి, తప్పకుండా పరిశీలిస్తాం అధ్యక్ష. మెతుకు ఆనంద్ గారు. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, గతంలో ముఖ్యమంత్రి గారు ఎన్నో గ్రామాలను, తండాలను సపరేట్ గ్రామ పంచాయతీలుగా చేసిండు అధ్యక్ష. దాంట్లో మా వికారాబాద్లో కూడా చాలా గ్రామ పంచాయతీలు అయినాయి అధ్యక్ష. ధన్యవాదాలు. అయితే ఇంకా కొన్ని మా బంట్వారం మండలంలో రొంపల్లి కింద ఉన్నటువంటి మంగరాస్పల్లి కావచ్చు, అదేవిధంగా కోట్పల్లి మండలానికి సంబంధించిన మల్సెట్టిపల్లి తండా, మద్గుల్ తండా, నాగ్సాన్పల్లి తండా, మోమిన్పేట్కి సంబంధించినటువంటి రావులపల్లి, మర్పల్లికి సంబంధించినటువంటి రాంపూరు, కుడుగుంట, ధారూర్కు సంబంధించిన లక్ష్మీనగర్ తండా, తిమ్మాపూర్, కొండాపూర్ ఉన్నటువంటి గ్రామ పంచాయతీలు కొంచెం కాబట్టి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని కూడా గ్రామ పంచాయతీలుగా ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి తమరి ద్వారా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి, మంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. మినిస్టర్ గారు నోట్ చేసుకున్నా. దివాకర్ రావు గారు. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. మొన్న కురిసిన వల్ల మా నియోజకవర్గం గోదావరి పరివాహక ప్రాంతం, అదే కాకుండా మంచాల ప్రాంతంలో రాలివాగు ఒక పెద్ద ప్రాజెక్టు. రాలివాగు వాగు కూడా 2001లో కూడా బ్రిడ్జి కొట్టుకుపోయిన సందర్భాలు. ఈసారి కానీ కిందసారి కానీ దాదాపు 3000 పైచుల ఇళ్లలో 10 ఫీట్ల నీళ్ళు రావడం, ప్రాంతం చాలా ఇళ్లలో పెద్ద నష్టం జరిగింది. ఈసారి కూడా ఒక దిక్కు కడెం ప్రాజెక్టు, మరో దిక్కు ఎస్ఆర్ఎస్పి, అదేవిధంగా రాలివాగు ప్రాజెక్టు వల్ల 9,35,000 క్యూసెక్ల వాటర్ ఇవ్వడం వల్ల దాదాపు పెద్ద ఎత్తున నీళ్ళు రావడం జరిగింది. మరి ఆ ప్రాంతాన్ని మరి రక్షించాలి, ఆ ఇళ్లని రక్షించాలి అనే ఆలోచన మరి గతంలో మరి చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు కూడా మీ ద్వారా మంచిర్యాల జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ మరి దానికి ఒక రిటర్నింగ్ వాల్ మరి కడితే కానీ ఆ ప్రాంతం అంతా, ఆ ఇళ్ళంతా పాపం కొంత సంతోషంగా ఉంటారు. దయచేసి మీ ద్వారా ముఖ్యమంత్రి దృష్టి తీసుకెళ్ళి మంచిర్యాల పట్టణానికి రిటర్నింగ్ వాల్ కట్టి ఆ ప్రాంత ఇళ్ళని కాపాడాలని మీ ద్వారా ముఖ్యమంత్రికి మినిస్టర్ గారు. అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యులు
దివాకర్ రావు గారు మంచిర్యాల పట్టణంలో వరద నీరు చేరడాన్ని ప్రస్తావించినారు అధ్యక్ష. తప్పకుండా ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తాం అధ్యక్ష. చాలామంది గౌరవ సభ్యుల విజ్ఞప్తి, రేపు కూడా 0 అవర్ ఉంది, రేపు అవకాశం ఇస్తాను మీ అందరికీ, ఎవరికైతే ఇవ్వలేదో రేపు ఇస్తాను నేను. థ్యాంక్ యూ. నౌ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ బిల్స్. I request the Minister for Finance to move the motion for leave to introduce the Telangana Institute of Medical and Science Bill 2023. Speaker sir, on behalf of the Minister for Health, I beg to move for leave to introduce the Telangana Institute of Medical Sciences Bill 2023. Motion moved. The question is that the Telangana Institute of Medical Science Bill 2023 be introduced. Those who are for the motion, please say yes. Those who are against, please say no. As have it, as have it. The motion is carried and the bill is introduced. I request the Minister for Labour and Employment to move the motion for leave to introduce the Factories Telangana Amendment Bill 2023. Speaker sir, I beg to move for leave to introduce the Factories Telangana Amendment Bill 2023. Motion moved. The question is that the Factories Telangana Amendment Bill 2020. Those who are for the motion, please say yes. Those who are against, please say no. As have it, as have it. The motion is carried and the bill is introduced. I request the Minister for Minority Welfare to move the motion for leave to introduce the Telangana State Minorities Commission Amendment Bill 2023. Speaker sir, on behalf of the Minister for Minority Welfare, I beg to move for leave to introduce the Telangana State Minorities Commission Amendment Bill 2023. Motion moved. The question is that the Telangana State Minorities Commission Amendment Bill 2023 be introduced. Those who are for yes, those who are against, please say no. As have it, as have it. The motion is carried and now the House is adjourned for tea break. వాళ్ళ చేతగానితనానికి నిదర్శనం ఏంటంటే ఉప్పల్ ఫ్లైఓవరు, అంబర్పేట ఫ్లైఓవరు, వాళ్ళ పూర్తి స్థాయి వాళ్ళ చేతగానితనానికి, వాళ్ళ అసమర్థతకు, వాళ్ళ అలక్ష్యానికి, నిర్లక్ష్యానికి ప్రతీక ఏంటంటే ఉప్పలు, అంబర్పేట ఫ్లైఓవర్ అధ్యక్ష. నేను ఉత్తగానే అబాండాలు వేస్తలేను అధ్యక్ష. ఉప్పల్ ఫ్లైఓవర్ అధ్యక్ష మేము కడతామన్నాం. లేదు లేదు లేదు, ఇది నేషనల్ హైవే, మేమే కట్టాలి, మేమే దీనికి గుత్తేదారులం, మేమే దీనికి టేకేదారులం అన్నారు అధ్యక్ష. తీసుకున్నారు. తీసుకొని మేము మొత్తం ల్యాండ్ అక్విజిషను 253 ప్రాపర్టీస్ అధ్యక్ష, మొత్తం 190 కోట్ల రూపాయల ఖర్చుతోని మొత్తం 2 ఏళ్ల కింద పూర్తి చేసి వాళ్ళ చేతిలో పెట్టినాం అధ్యక్ష. 253 ప్రాపర్టీస్, చాలా కష్టము అయినా చేసినాం. అదేవిధంగా యూటిలిటీ షిఫ్టింగ్ కోసం ఆడ మంచినీళ్ళు, కరెంటు, వాటి షిఫ్టింగ్ కోసం మొత్తం జిహెచ్ఎంసీ 37,86,00,000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి అది కూడా అప్పచెప్పినాం. వీళ్ళు నిజంగా కూడా వాళ్ళ ప్రభుత్వం ఏందో వాళ్ళ కథ ఏందో సరే. ఇక్కడ ఒక ఆయన కేంద్ర మంత్రి ఉన్నాడు, ఆయన అప్పుడప్పుడు కరోనా వస్తే కుర్కురేలు వంచుతారు తప్ప ఆయన చేసింది ఏం లేదు హైదరాబాద్కు. వరదలు వస్తే వరద సాయం చేయడు, బురద రాజకీయం మాత్రం పక్కగా చేస్తారు అధ్యక్ష. వాళ్ళ కొంత కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉన్న సొంత నియోజకవర్గం, గతంలో ఆయన ప్రాతినిధ్యం వహించిన నియోజకవర్గంలో అంబర్పేట ఫ్లైఓవర్ ఉంటుంది అధ్యక్ష. ఆ అంబర్పేట ఫ్లైఓవర్ కోసం జిహెచ్ఎంసీ ద్వారా 262 ప్రాపర్టీసు 149,90,00,000 రూపాయలతోని పూర్తి చేసి అప్పచెప్పినాం. అది కూడా నిర్మించే చేత కాదు. బయట మాత్రం పెద్ద పెద్ద డైలాగులు కొడతారు అధ్యక్ష. కాబట్టి దయచేసి నేను మిత్రులను కోరేది ఏంటంటే 30 రోజుల సమావేశాలు, 20 రోజుల సమావేశాలు అని డైలాగులు కొట్టుడు కాదు. ఇక్కడ ఉండి సమాధానాలు చెప్పి, ఇక్కడ ఉండి ప్రభుత్వం చెప్తున్న సమాధానాలు కూడా వినే ఓపిక కూడా ఉండాలి, చర్చల్లో పాల్గొనే ఓపిక కూడా ఉండాలి. ఇక్కడ ఉండు, బయట టైంపాస్ చేసుడు, బయట మీడియా కాడికి పోయి స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చుడు కాదు అధ్యక్ష. మీరు కూడా చెప్పాలి అధ్యక్ష. వీళ్ళకి బీఎస్సీలోనేమో లొల్లు పెడతారు, ఇక్కడ వస్తే మాత్రం ఇట్లా అసలు హాజరు కాకుండా బయట తిరుగుతూ ఉంటారు అధ్యక్ష. ఇది ప్రజలు కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష. మా గాంధీ గారు అడిగినారు అధ్యక్ష, ఆరికపూడి గాంధీ గారు ఒక 4 విషయాలు అడిగారు. అందులో లింగంపల్లి ఆర్యూబీ అధ్యక్ష 4 కోట్ల రూపాయలతో రీమోడలింగ్ చేస్తున్నాము, వెంటనే పనులు కూడా ప్రారంభమైనాయి, ఆ సమస్య కూడా శాశ్వతంగా పోతుంది. శిల్పా లేఅవుట్ స్టేజ్ 2 ఫ్లైఓవర్ జూన్ 2024లో పూర్తవుతుంది. ఖాజాగూడ గ్రేడ్ సెపరేటరు, అదేవిధంగా విప్రో జంక్షన్లో ఉన్న మరొక గ్రేడ్ సెపరేటర్ కూడా 223 కోట్లతో 106 కోట్లతో 2వ దశలో తీసుకుంటాము. అదే మాదిరిగా మా లింక్ రోడ్ల గురించి కూడా హనుమాన్ టెంపుల్ నుంచి అపర్ణ హిల్ పార్క్ దాకా అడిగినారు, గంగారం చెరువు దాకా అడిగారు. దాంతోపాటు సుధీర్ రెడ్డి గారు, నాగేంద్ర గారు కూడా అడిగినారు అధ్యక్ష. SRDP phase 1 has been tremendously successful.
ఇప్పటికే 8,000 కోట్ల ప్రాజెక్టులో 7,000 కోట్ల రూపాయలు పైగా ఖర్చు పెట్టాము. రెండవ దశ కూడా ఇదే ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. బయట ఎవరు ఎన్ని మాట్లాడినా వాస్తవం వాళ్ళకు తెలుసు, మనకు తెలుసు. మళ్ళీ వచ్చేది మన ప్రభుత్వమే, కంప్లీట్ చేసేది మన ప్రభుత్వమే. ఎస్ఆర్డిపి ఫేజ్ 2ని అద్భుతంగా చేసేది కూడా మన ప్రభుత్వమే. ఆ విషయంలో మిత్రులు ఎవరికి ఆందోళన అవసరం లేదు, హైదరాబాద్ ప్రజలకు కూడా ఆందోళన అవసరం లేదని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. Question hour is over. The remaining questions are deemed to have been answered. All papers, including the agenda, are placed and laid on the table of the House. Adjournment motion. గౌరవనీయులు శ్రీ బట్టి విక్రమార్క మల్లు గారు మరి ఇతరులు ఇచ్చిన రాష్ట్రంలో ఇటీవల కురిసిన వర్షాలు, వరదలకు గురైన రైతులు మరియు ప్రజల కోసం తీసుకున్న సహాయ పునరావాస చర్యల గురించి చర్చించాలని కోరుతూ ఇచ్చిన వాయిదా ప్రతిపాదనను తిరస్కరించమైంది. అదేవిధంగా గౌరవనీయులు శ్రీ ఎం రఘునందన్ రావు గారు ఇచ్చిన తెలంగాణ ప్రజలకు వరదల అనంతరం తీసుకున్న పునరావాస కార్యక్రమాలు మరియు సహాయక చర్యల గురించి చర్చించాలని కోరుతూ ఇచ్చిన వాయిదా ప్రతిపాదనను తిరస్కరించమైనది. సంతాప ప్రతిపాదనలు. హైదరాబాద్ జిల్లాలోని ఖైరతాబాద్ శాసనసభ నియోజకవర్గం మాజీ సభ్యులు శ్రీ కె విజయరామరావు గారి మృతి పట్ల ఈ సభ తీవ్ర సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ శోకార్తులైన వారి కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తుంది. శ్రీ విజయరామరావు గారు 1999 నుండి 2003 వరకు ఖైరతాబాద్ శాసనసభ నియోజకవర్గం నుండి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభకు ప్రాతినిధ్యం వహించారు. వీరు 1999 నుండి 2003 వరకు రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రిగా పనిచేశారు. 1959లో ఐపీఎస్కు ఎంపికైన ఆయన చిత్తూరు ఏఎస్పీగా నిధులు నిర్వహించారు. తన సుదీర్ఘ సర్వీసులో ఎన్నో ఉన్నత స్థానాలు అధిరోహించిన శ్రీ విజయరామరావు గారు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ శాఖకు మాన్యువల్ను పునరుద్ధరించారు. అధిపతిగా హైదరాబాద్ నగర పోలీస్ కమిషనర్గా పనిచేశారు. వీరు ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ఎండీగా కూడా పనిచేశారు. వీరికి 1971 సంవత్సరంలో భారత పోలీస్ పథకం, 1985లో అత్యుత్తమ సేవలకు గాను రాష్ట్రపతి పోలీస్ పథకం లభించాయి. శ్రీ పివి నరసింహారావు గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు వీరు సిబిఐ డైరెక్టర్గా ఉన్నారు. ఆ సమయంలో హవాలా కుంభకోణం, బాబ్రీ మసీద్ విధ్వంసం, ఇస్రో గూఢచర్యం, ముంబై బాంబుల పేర్ల మొదలైన కీలకమైన కేసులను దర్యాప్తు చేశారు. వీరు తమ నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి ఎన్లేని కృషి చేశారు. వీరు 2023 మార్చి 13వ తేదీన మరణించారు. వీరి వయసు 85 సంవత్సరాలు. జగిత్యాల జిల్లాలోని మెట్పల్లి శాసనసభ నియోజకవర్గం మాజీ సభ్యులు శ్రీ కొమిరెడ్డి రాములు గారి మృతి పట్ల ఈ సభ తీవ్ర సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ శోకార్తులైన వారి కుటుంబ సభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తుంది. శ్రీ కొమిరెడ్డి రాములు గారు 1968లో వెంకట్రావుపేట గ్రామానికి సర్పంచ్గా ఎన్నికై తన రాజకీయ ప్రస్తావన ప్రారంభించారు. 2004 సార్లు మాట్లాడి మనోధైర్యం ఇచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేయడం అధ్యక్ష. అదే సందర్భంలో షాక్ అయినా మేము ఇంత పెద్ద వర్షపాతం నమోదైన తర్వాత చాలా గ్రామాల నుంచి కూడా మెసేజ్ వస్తూ ఉన్నాయి. మా గ్రామంలో చెరువులు తగినాయి, మా రోడ్లన్నీ కూడా పోయినాయి, ఇళ్లలోకి నీళ్ళు వచ్చినాయని చెప్పి కేవలం మోరంచపల్లి కాదు అధ్యక్ష, మోరంచపల్లితో ఉండేటువంటి గ్రామాలు ఏవైతున్నాయి అవి, అదేవిధంగా సలివాగు కూడా, మరి నా నియోజకవర్గం సలివాగు, అటుపక్క మానేరు, అన్ని ఉపనదులన్నీ కూడా ఉధృతంగా ప్రవహించడం వల్ల చాలా నీళ్ళన్నీ కూడా ఇళ్లలోకి వచ్చి ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా నిరాశలైనటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. మరి ఆ పరిస్థితులలో ముఖ్యమంత్రి గారి కార్యాలయం నుంచి వచ్చినటువంటి మెసేజ్ కానీ, మా జిల్లా మంత్రి దయాకర్ రావు గారు, అదేవిధంగా సత్యవతి రాథోడ్ గారు, మేమందరం కూడా మాట్లాడుకొని ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. కానీ వాతావరణం హైదరాబాద్లో కూడా అనుకూలించలేనటువంటి పరిస్థితులలో హెలికాప్టర్ కూడా టేకఫ్ అయ్యే పరిస్థితిలో లేదు. మీరే ఆల్టర్నేట్ అరేంజ్మెంట్ చేసుకోమన్నప్పుడు మేమందరం కూడా చాలా ఏం చేయాలని తోసినటువంటి పరిస్థితులలో మరి పోలీస్ శాఖ ఉండేటువంటి ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా బోట్స్ తెప్పించి ఆ బోట్స్ ద్వారా మరి ప్రయత్నం చేసి అందరినీ కూడా సురక్షితమైనటువంటి ప్రాంతాలకు పంపించేటువంటి ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. వారికి కావలసినటువంటి మంచినీళ్ళు, భోజన వసతిని కూడా ఏర్పాటు చేసి అందరినీ కూడా పక్కన ఉన్న గ్రామంలో ఉండేటువంటి స్కూల్లోకి పంపించడం జరిగింది. అదే సందర్భంలో మోరంజక అవతల వైపు ఉండేటువంటి గ్రామాల్లో ఉండేటువంటి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ను, అదేవిధంగా మా పార్టీకి సంబంధించినటువంటి యువ కార్యకర్తలను కూడా మరి వాళ్ళతో మోటివేట్ చేసి వాళ్ళందరినీ కూడా గ్రామాలకు పంపించి మరి వాళ్ళందరినీ కూడా రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్లో పెట్టి అన్ని రకాలుగా చేయాల్సినటువంటి సహాయ కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. అదే సందర్భంలో మరి ఆ ఉధృతికి 5 వ్యక్తులు నీళ్ళలో కూడా కొట్టుకుపోవడం జరిగింది. మరి కొట్టుకుపోయినటువంటి వ్యక్తులు
మరి వారి యొక్క ఆచూ కొరకు కొద్దిగా ఆలస్యంగానైనా హెలికాప్టర్స్ మరి టేకఫ్ అయ్యి ప్రాంతానికి వచ్చినాయి. ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా 1-4 సార్లు చూసిన తర్వాత కూడా ఎవరు అక్కడ బతికినటువంటి ఆనవాళ్ళు కనిపించకపోతే పక్కన ఉండేటువంటి మోరంచె వెంబడే మరి నైన్పాక గ్రామంలో ఒక బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం అవుతుంది అధ్యక్ష. ఆ బ్రిడ్జ్ దగ్గర కొంతమంది కార్మికులు ఉండేటువంటి పరిస్థితులలో ఒక మిషన్లో వాళ్ళందరూ కూడా తలదార్చుకోవడం జరిగింది. ఆ మిషన్ ఇంకొక కొద్దిసేపు అయితే మునిగిపోతుంది అనే సందర్భంలో హెలికాప్టర్స్ రావడం 6 వ్యక్తులను సురక్షితంగా తీసుకొచ్చి సేఫ్గా వారిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తీసుకెళ్లడం జరిగింది అధ్యక్ష. మరి ఇలాంటి ప్రకృతి వైపరీత్యం ఎవరు కూడా ఊహించం అధ్యక్ష. ఇది చాలా దురదృష్టకరమైన సంఘటన. నాకు తెలిసి 50-60 ఏళ్ళ మరి సందర్భంలో కానీ ఇంకా నాకంటే పెద్దవాళ్ళు కూడా చెప్పారు, మేము ఇలాంటి వాన ఎప్పుడు చూడలేదు, ఇంత వరద ఎప్పుడు కూడా రాలేదని చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష. మరి ఈరోజు ప్రభుత్వ పరంగా మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఎప్పుడైతే విషయం తెలిసిందో గౌరవ మంత్రులు అందరూ కూడా మరి వాతావరణ పరిస్థితులను అనుగుణంగానే అనేక సహాయ చర్యలను కూడా చేపట్టి కార్యక్రమాలను కూడా చేపట్టడం జరిగింది అధ్యక్ష. మరి అదే సందర్భంలో నా నియోజకవర్గంలో చాలా చెరువులు అధ్యక్ష, ఇవంతా కూడా కాకతీయుల కాలంలో కట్టినటువంటి గొలుసుకట్టు చెరువులు. ఒక చెరువు తెగితే ఆటోమేటిక్గా ఇంకొక చెరువు మీద ఇంపాక్ట్ ఉండి దాదాపు 132 చెరువులు మొత్తం కూడా పాక్షికంగా కొన్ని పూర్తిగా మరి తెగిపోవడం జరిగింది అధ్యక్ష. దాని యొక్క ప్రభావం చూస్తే మొత్తం రోడ్లన్నీ కూడా పంచాయతీరాజ్ రోడ్లు, R&B రోడ్లన్నీ కూడా పూర్తిగా ధ్వంసమైపోయినాయి అధ్యక్ష. మరి ఆ తెగిపోయినటువంటి రోడ్లు ఇవన్నీ పరిస్థితులు ఒకవైపు అయితే ఈరోజు మనిషికి అత్యంత మరి అవసరం ఏంటంటే విద్యుత్ శాఖ అధ్యక్ష. విద్యుత్ శాఖకు జరిగినటువంటి నష్టం అంతా ఇంత కాదు అధ్యక్ష. దాదాపుగా 9000 పోల్స్ మరి పూర్తిగా పడిపోవడం జరిగింది. చాలా సబ్స్టేషన్స్లోకి కరెంటు రానటువంటి పరిస్థితి మరి రావడం జరిగింది. మరి ఇలాంటి పరిస్థితులలో మరి కరెంటు లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా విద్యుత్ శాఖ వారు ఈ పరిస్థితి నుంచి తేరుకొని దాదాపుగా ఒకే రోజులోనే దాదాపుగా అన్ని గ్రామాలకు పవర్ రిస్టోర్ చేయడం జరిగింది. కేవలం 3 గ్రామాలకు మాత్రం 2 రోజుల తర్వాత కరెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా మిషన్ భగీరథ సంబంధించినటువంటి మరి నీళ్లు కూడా చాలా గ్రామాల్లోకి కరెంటు లేకపోవడం వల్ల మధ్యలో మరి పైపులు కూడా డిస్ట్రాయ్ కావడం వల్ల కూడా నీళ్లు రాకుండా ఉండి మరి పరిస్థితి ఉండే. కానీ మరి దాని యొక్క ఎప్పుడైతే నీళ్ళ వృద్ధి తగ్గగానే మళ్ళీ నీళ్లను కూడా పైపులను కూడా రిస్టోర్ చేసి కేవలం 2 రోజుల వ్యవధిలోనే అందరికీ కూడా మంచినీళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. మరి ఈరోజు మరి ఇంత జరుగుతూ ఉంటే ప్రభుత్వం చాలా అలర్ట్గా ఈరోజు ప్రజలకు చేయాల్సినటువంటి అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలన్నీ కూడా చేస్తూ ఎవరైతే సెంటర్స్లో ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా కేవలం మోరంచపల్లి కాదు అధ్యక్ష, గన్పూర్లో కానీ మిగతా గ్రామాల్లో ఉండేటువంటి ప్రజలందరినీ కూడా స్కూళ్ళల్లో పెట్టి వారికి మధ్యాహ్నం భోజనము, సాయంకాలం భోజనం, ఉదయం బ్రేక్ఫాస్టు, అదేవిధంగా ఆ గ్రామాలలో అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కట్టుకోవడానికి బట్టలు, మరి పట్టుకోవడానికి బెడ్షీట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఇవన్నీ కూడా మరి చాలా అలర్ట్గా మరి కనీసం నడవలేని స్థితిలో కూడా సాయంకాలం పూట వాళ్ళందరికీ కూడా అన్ని రకాలుగా ఇవ్వడం, మెడికల్ క్యాంప్స్ కూడా నిర్వహించడం, ఇవన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు ముఖ్యంగా మా జిల్లా కలెక్టర్ గారు కానీ మా పోలీస్ ఎస్పీ గారు కానీ చాలా సహాయ చర్యలు చేపట్టడం జరిగింది అధ్యక్ష. అదే సందర్భంలో మంత్రి నియోజకవర్గం శ్రీధర్ బాబు గారి కాన్స్టిట్యున్సీలో కూడా అదే రోజు కొంతమంది వ్యవసాయదారులు వారి పంట పొలాలకు వెళ్ళి మరి అందులో మధ్యలో ఉండిపోయిన తెలవగానే మరి బోటును మహారాష్ట్ర సిరివంచ నుంచి ఆ బోటు కూడా తెప్పించి కలెక్టర్ గారు వారిని కూడా సురక్షిత ప్రాంతాలకు చేర్చడం జరిగింది అధ్యక్ష. అంటే ఇలాంటి ప్రకృతి వైపరీత్యం జరిగినప్పుడు మరి ఇది ప్రభుత్వం యొక్క తప్పిదం, ఇది జిల్లా యంత్రాంగం తప్పిదం, ఇది శాసనసభ్యుడు పట్టించుకోలేదు అని కొన్ని విమర్శలు కూడా మా మీద చేస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష. కానీ అంత ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల్లో కూడా ఎక్కడ కూడా మరి అదమర్చకుండా చాలా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం అధ్యక్ష. అదే సందర్భంలో మరి వారు చనిపోయినటువంటి డెడ్ బాడీస్ని కూడా ఐడెంటిఫై చేయడానికి మరి డ్రోన్ కెమెరాల సాయంతో మరి అన్ని రకాలుగా ప్రభుత్వం పరంగా మరి సహాయకర్యలు ఒక పక్క చేపడుతూనే డ్రోన్ కెమెరాల సాయంతో బాడీస్ని కూడా ఐడెంటిఫై చేసి మరి తీసుకెళ్లేటువంటి ప్రయత్నంలో మరి ఆ రోజు ఒక బాడీ దొరికింది అధ్యక్ష. అది 3 రోజులైన తర్వాత చాలా డికంపోజ్ అయ్యి మరి ఎవరు కూడా ముందుకు రానటువంటి పరిస్థితులలో నిజంగా పోలీస్ శాఖను అభినందించాలి అధ్యక్ష. పోలీస్ శాఖ ఒక సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్, ఒక సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ వాళ్ళే ఆ డెడ్ బాడీని మోసుకుంటూ తీసుకురావడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఇది నిజంగా
మరి పోలీస్ శాఖ చేస్తున్నటువంటి చర్యలకు మనం నిజంగా అభినందించాలి అధ్యక్ష. వారి భుజాల మీద తీసుకొని ఆ డెడ్ బాడీని తీసుకొచ్చి పోస్ట్ మార్టం చేయించేటువంటి ప్రయత్నం చేయడం. అంటే పోలీస్ ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ఎంత సమర్థవంతంగా పనిచేసింది అనడానికి ఇదొక ఉదాహరణ అధ్యక్ష. మరి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాలను చేస్తూనే వారికి కావాల్సినటువంటి నిత్యావసర వస్తువులు కానీ, వారికి కావాల్సినటువంటి బియ్యం కానీ అవన్నీ కూడా మొత్తం చింతపండు, పప్పు, ఉప్పు, కారం, ఎల్లిగడ్డ, ఉల్లిగడ్డ, అన్ని రకాల బట్టల సబ్బు, ఒంటి సబ్బు అన్ని రకాలుగా ప్రభుత్వ పరంగా అందించడం జరిగింది అధ్యక్ష. వారికి బట్టలు కూడా అందించడం జరిగింది. మరి వారికి కావాల్సిన వెజల్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అన్ని రకాలుగా నా నియోజకవర్గంలో అందించడం జరిగింది. నేను నా స్వచ్ఛందంగా మా తండ్రి గారి పేరు మీద ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ నడుపుతున్న అధ్యక్ష. ప్రతి కుటుంబానికి 4,000 రూపాయల ఆర్థిక సహకారాన్ని ప్రతి ఇంటికి కూడా అందించడం జరిగింది. గ్యాస్ స్టవ్లు మరి నీళ్ళలో మునిసిపోతే మళ్ళీ గ్యాస్ రాదని చెప్పి సొంతంగా వారందరికీ కూడా గ్యాస్ పొయ్యిలు కొనియడం జరిగింది. నేను కూడా సొంతంగా 25 కిలోల బియ్యం, నిత్యావసర వస్తువులు అందించడం జరిగింది, వెజల్స్ అందించడం జరిగింది. అంటే ఈరోజు మానవతా దృక్పథంతో చేయాల్సినటువంటి కార్యక్రమాలతో మేము ఈరోజు ఈ యొక్క మీడియాలో వచ్చినటువంటి మరి ప్రచారం వల్ల కూడా చాలామంది హైదరాబాద్ నుంచి కానీ, వరంగల్ నుంచి కానీ, సుదూర ప్రాంతాల నుంచి కూడా వచ్చి మేము కూడా ఈ యొక్క విపత్తులో భాగస్వాములమవుతామని చెప్పి చాలామంది వచ్చి పాల్గొని సహాయ సహకారాలు అందించడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ప్రభుత్వం మరి ఆదేశాలు కొద్దిగా లేట్ అవుతామని చెప్పి జిల్లా కలెక్టర్ గారు, అదేవిధంగా జిల్లా మంత్రి గారు మేమందరం కూడా మాట్లాడి తక్షణ సాయం కింద కూడా 10,000 రూపాయల ఆర్థిక సహకారాన్ని కూడా అందించడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఈ రకంగా ప్రభుత్వం మరి ఆపదలో ఉన్న వాళ్ళను ఆదుకోవాలని ఒక మనసున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలు అందిస్తూనే ముందుకు పోయేటువంటి సందర్భంలో మరి ఈరోజు జరిగినటువంటి ప్రకృతి వైపరీత్యానికి నా నియోజకవర్గంలో దాదాపుగా 100 పంచాయతీ రోడ్లు డ్యామేజ్ అయిన అధ్యక్ష. అవి దాటిని రిపేర్ చేయడానికి దాదాపు 100 కోట్ల రూపాయలు పెడితే తప్ప ఆ రోడ్లు రిపేర్ కావు. అదేవిధంగా ఈ 132 చెరువులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పునరుద్ధరించడానికి దాదాపు 100 కోట్లు కాకతీయులు కట్టినటువంటి చెరువులు, మరి అలా చిన్నకోడపాక చెరువు కానీ, అదేవిధంగా దుమ్మడిపల్లి చెరువు కానీ, మరి ఇట్లాంటి చాలా పెద్ద చెరువులు మీడియం దాదాపు 2,000 ఎకరాల కాయ కట్టించేటువంటి చెరువులు కూడా చాలా వరకు తెగిపోయినాయి. అంతేకాకుండా మోరంచ ఉద్ధృతికి మొత్తం కూడా ఇసుక మెటలు పెట్టినాయి. మరి అదేవిధంగా R&B రోడ్లు తెగిపోయినాయి. మరి అన్నిటికంటే ముఖ్యం మరి టేకుమట్ల మండలానికి రహదారిగా ఉండేటువంటి టేకుమట్ల రాఘవరెడ్డిపేట బ్రిడ్జు దాదాపు 10 సంవత్సరాల కింద కట్టడం జరిగింది అధ్యక్ష. కానీ ఆ బ్రిడ్జి కూడా మరి ఆ వర్ష యొక్క ఉధృతికి, నీటి ప్రవాహానికి ఒక బ్లాక్ ఒక 50 ఫీట్లతో వేసినటువంటిది కూడా మరి కొట్టుకుపోయింది అధ్యక్ష. ఈరోజు చాలా విచారం ఏంటంటే ఆ పక్క గ్రామాలు 10 గ్రామాలు ఉంటాయి అధ్యక్ష, వాళ్ళు మండల కేంద్రానికి కూడా రాలేనటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. మరి గౌరవ R&B మంత్రి గారు ఇక్కడే ఉన్నారు, పంచాయతీరాజ్ మంత్రి గారు ఉన్నారు, అదేవిధంగా గౌరవనీయులైనటువంటి కేటీఆర్ గారు కూడా ఆ రోజు జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులను వారు కూడా తెలుసుకొని సహాయక చర్యల మీద కూడా వారు ఎప్పటికప్పుడు సూచనలు సలహాలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. కాబట్టి మీరు ఈ యొక్క వరంగల్, ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో నా నియోజకవర్గమే కాదు మరి ములుగు నియోజకవర్గం, ఆ నియోజకవర్గంలో కూడా కొండాయి కానీ చాలా గ్రామాలలో ప్రభుత్వం మరి ఇలాంటి పరిస్థితి వస్తుందని చెప్పి ప్రజలను అలర్ట్ చేసి మీరు సహాయక చర్యలు ఎక్కడైతే ప్రభుత్వం చూపేటువంటి స్థలాల్లో ఉండమని చెప్పినా కూడా ప్రజలు మాకేం కాదు, మేము ఇక్కడే ఉంటాం, మాకేమి మాకు ఇలాంటి అలవాటైనటువంటి పద్ధతుల్లో ఉండడం వల్ల కానీ మరి ఇంత విపరీతంగా ఫ్లడ్ రావడం వల్ల కానీ ములుగు జిల్లాలో కూడా చాలామందికి ఇబ్బంది జరిగింది అధ్యక్ష. కొంతమంది ప్రాణాలు కూడా కోల్పోవడం జరిగింది. ములుగుతో పాటు హనుమకొండ, ఈరోజు హనుమకొండ తెలంగాణలో అతిపెద్ద పట్టణం అధ్యక్ష. హనుమకొండలో కూడా చాలా మంది మరి ఈరోజు ఇబ్బంది పడ్డారు. మరి అక్కడ ఉండేటువంటి మరి వాగులు, వంకలన్నీ కూడా ఓవర్ఫ్లో కావడం వల్ల చాలామంది ఇబ్బంది పడ్డారు. అదేవిధంగా అపార్ట్మెంట్స్లో వాళ్ళకు సెల్లార్లలోకి నీళ్ళు వచ్చినాయి, చాలామందికి నిరాశ్రయులు, అలాంటి వాళ్ళని కూడా ప్రభుత్వం మరి సహాయక చర్యల్లో పెట్టి వారికి కూడా వరంగల్ పట్టణంలో కూడా వారికి భోజన వసతి అన్ని రకాలుగా సహాయ సహకారాలు అందించింది. ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వ పరంగా కేవలం మరి మాటలు ఈరోజు చాలామంది వస్తున్నారు అధ్యక్ష. ఈ వరద కొరకు బురద రాజకీయం చేస్తూ ఉన్నారు. కేంద్ర మంత్రి మరి ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గారు కూడా నా నియోజకవర్గానికి వచ్చిండ్రు అధ్యక్ష. నేను వారు వచ్చేళ్ళు కేంద్రం నుంచి ఏమైనా సహాయం మరి అనౌన్స్ చేస్తారో ఏమో అనుకున్నాం అధ్యక్ష. వట్టి చేతులతో వట్టిండు, వట్టిగా వచ్చి మరి వట్టి చేతులతో వెళ్ళిపోవడం జరిగింది అధ్యక్ష. కేంద్ర ప్రభుత్వం వేరే రాష్ట్రాలలో ఏదైనా ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగినప్పుడు చాలా గుజరాత్లో కానీ వారు పరిపాలించే రాష్ట్రాల్లో కానీ మరి ప్రయాణించి సహాయాలు అందిస్తారు. కానీ
ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం విషయంలో మరి చాలా నిర్లక్ష్యంగా మాకేం పట్టింపు లేదనేటువంటి సాక్షాత్తు ఒక కేంద్ర మంత్రి ఒక పర్యటనకు వచ్చినప్పుడు రావాలి, వారి యొక్క సహాయాన్ని అందించాల్సింది పోయి కేవలం వట్టి మాటలు చెప్పింది తప్ప మా ప్రజల యొక్క కన్నీరు దుర్చేటువంటి ప్రయత్నం మాత్రం చేయలేదు అధ్యక్ష. ఏది ఏమైనా ఈ జరిగినటువంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు మరి జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులు ఈ సంవత్సరం అయితే మేము అందరం కూడా ఆశించిందంటే వాతావరణ శాస్త్రజ్ఞులు చెప్పింది ఈసారి తక్కువ వర్షపాతం ఉంటుంది, ఎలినో ఇయర్ వర్షాలు పడాయని చెప్పడం జరిగింది. కానీ దానికి భిన్నంగా దానికి పూర్తి విరుద్ధంగా ఈరోజు గోదావరి పరివాహక ప్రాంతంలో ఇంత పెద్ద మొత్తంలో ఫ్లడ్ రావడం, ఇంత పెద్ద మొత్తంలో మరి వర్షాలు రావడం, ఇది నిజంగా మరి చాలా ప్రాజెక్ట్స్లో కూడా మరి ఓవర్ఫ్లోస్ అయ్యి బాగా కొన్ని లక్షల క్యూసెక్ల నీళ్ళు కూడా సముద్రంలో కలిసిపోయినటువంటి సందర్భాలు అధ్యక్ష. కాబట్టి ఈరోజు ఈ సభ ద్వారా ప్రజలందరూ కూడా ఈరోజు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష. మరి చాలామంది పంట పొలాలలో మరి ఏదైతే ఇసుక మేరకపోయిందో వాటిని మరి తీయడానికి ప్రభుత్వం ఏదైనా సహాయ సహకారాలు రైతు సోదరులకు అందించాలి, రైతులను ఆదుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇప్పటికే మన నియోజకవర్గంలో చెరువులన్నీ బాగా తెగిపోయినటువంటి చెరువులను పునరుద్ధరించడానికి మరి యుద్ధ ప్రాతిపదికన ప్రభుత్వం నుంచి సహాయ సహకారాలు అందించాలి. 500 కోట్ల రూపాయలు ప్రభుత్వం తక్షణ సాయం కింద అందించేస్తున్నట్టుగా ప్రభుత్వం తెలియజేసింది. కాబట్టి నేను మీ ద్వారా ప్రభుత్వానికి కోరేది ఏంటంటే మరి దానికి ఒక గ్రీన్ ఛానల్ ద్వారా ప్రభుత్వం జిల్లా కలెక్టర్ల దగ్గర ఆ డబ్బులు పెట్టి అది పంచాయతీరాజ్ అయినా, R&B అయినా, ఇరిగేషన్ శాఖ అయినా, మిగతా ఏ శాఖలైనా ఒక ప్రత్యేకమైన వాటిని చూస్తే తప్ప అభివృద్ధికి అవకాశం ఉండదు అధ్యక్ష. ఎందుకంటే ఇది వ్యవసాయం ఇంకా చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. భగవంతుడి దయతోటి ఎంతైతే నష్టం జరిగిందో అంత మాకు లాభం కూడా ఏంటంటే మోరంచలో, సలివాగులో, మానేరులో ఎప్పటికీ నీళ్లు ఉంటాయి కాబట్టి లిఫ్ట్ చేసుకోవడానికి ఎలక్ట్రిసిటీ శాఖ ద్వారా కూడా పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. దాదాపు 20-25 కోట్ల రూపాయల నష్టం జరిగిందని ఇప్పటికే ఎలక్ట్రిసిటీ శాఖ వాళ్ళు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష. కాబట్టి ఈ యొక్క నష్ట నివారణ చర్యలకు మరి ప్రభుత్వం ఇచ్చేటువంటి 500 కోట్ల రూపాయల సాయంతో పాటు రైతులకు పేరుకపోయినటువంటి ఇసుక మెటల్ కానీ రోడ్లు తెగిపోవడం వల్ల వచ్చినటువంటి మొత్తం కంకర ఇదంతా కూడా మరి పంట పొలాలు పెట్టింది కాబట్టి దానికి తక్షణమే వ్యవసాయ శాఖ కానీ ప్రభుత్వం ద్వారా కానీ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి దీనికి ఇవ్వాలి. అదేవిధంగా వరంగల్ పట్టణంలో మునిగిపోయినటువంటి ఇళ్లలో ఉండేటువంటి పేదవాళ్ళందరినీ కూడా ఆదుకోవడానికి మరి స్పెషల్గా ఏదన్నా ఆలోచన చేయాలి. గౌరవ మంత్రి కేటీఆర్ గారు మరి వారు మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి గారు ఉన్నారు, అందరు మంత్రులు ఉన్నారు. మరి దయామైనటువంటి మన ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు గారు ఈ యొక్క మరి ప్రకృతి వైపరీత్యంలో ఇబ్బంది పడ్డ ప్రజలను ఆదుకోవడానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి దృష్టి పెట్టి మరి మానవతా దృక్పథంతో ఆదుకోవడానికి వారు రావాలని, తప్పకుండా సహాయ సహకారాలు అందించాలని మరి భూపాలపల్లి జిల్లాతో పాటు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా ప్రజలందరి తరఫున మరి అభ్యర్థిస్తూ తప్పకుండా సాయం అందుతుందని ఆశిస్తూ మరి మీరు నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను అధ్యక్ష. థ్యాంక్ యూ. अकबरुद्दीन साहब. संडा वेंकटे वीरయ్య గారు. శ్రీధర్ బాబు గారు. అధ్యక్ష ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. భారీ వర్షాలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రైతులకు కానీ సామాన్య ప్రజానికానికి కానీ మరి నష్టం జరిగిన నేపథ్యంలో ప్రధానంగా ఈ రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలు, వరదలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దాదాపు 40,000 కుటుంబాలకు తీవ్రంగా నష్టపోయినట్లు వివిధ పత్రికల ద్వారా కానీ మనకు సమాచారం ఉంది అధ్యక్ష. చాలామంది రైతు సోదరులు వారి పంటలను కోల్పోయి మాకున్న సమాచారం మేరకు 15 లక్షల ఎకరాల్లో పూర్తి స్థాయిలో పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. గతంలో పోలిస్తే ఈసారి పంటలకి పెద్ద ఎత్తున నష్టం వాటిల్లింది అధ్యక్ష. మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు ప్రధానంగా ఉత్తర తెలంగాణ ప్రాంతానికి సంబంధించి ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ కానీ, ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా కానీ, ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో పెద్ద ఎత్తున నష్టం వాటిల్లింది.
దాదాపు 50 మంది వరకు మరణించటం, దాంతోపాటు చాలామంది ఇళ్లలో నీళ్ళొచ్చి ఇళ్ళు కూలి సర్వం వరదల్లో మునిగిపోయి నిరాశ్రులై కట్టుబట్టలు కూడా లేకుండా ఇబ్బంది పడ్డ ప్రజలకు సంబంధించిన అనేక అంశాలు మనం పేపర్లో చూసినాం. చాలామంది అధికారులు కూడా వారి దృష్టికి తీసుకురావటం జరిగింది ప్రత్యక్షం. ఈరోజు అధికారి లెక్కల ప్రకారమే మన రాష్ట్రంలో 3000 ఇండ్లు కూలిపోయినాయని అంచనా ఇచ్చిండ్రు. భూపాలపల్లి జిల్లా కానీ, ములుగు, కొత్తగూడెం, వరంగల్, పెద్దపల్లి, ఖమ్మం, మంచిర్యాల జిల్లాలో అనేక గ్రామాలు ముంపుకు గురైనాయి అధ్యక్ష. పాక్షికంగా అయినాయి. మరి ఈరోజు భూపాలపల్లి చూస్తే మరి మోరెంచపల్లి కానీ కొండాయి గ్రామాలకు సంబంధించి పూర్తిగా ముంపుకు గురి కావటం మనం ప్రత్యక్షంగా చూసాం అధ్యక్ష. ఈరోజు మనము చూస్తూ ఉంటే రైతులకు సంబంధించి భారీ ఎత్తున నష్టం, చాలా పంట పొలాల్లో ఇసుక మేటలు పెద్ద ఎత్తున వచ్చి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల్లో ఈరోజు రైతు సోదరుడు ఇబ్బంది పడతా ఉన్నాడు అధ్యక్ష. మనము ఈరోజు చూస్తే వ్యవసాయ శాఖకు సంబంధించిన అంచనాల ప్రకారం మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అదేవిధంగా రాష్ట్ర కేబినెట్ తీసుకున్న నిర్ణయం, గౌరవ మంత్రి కేటీఆర్ గారు పత్రికల ద్వారా 500 కోట్ల రూపాయలు సత్వర మరి పరిష్కారం గురించి ఇస్తామని చెప్పారు. ఒకసారి ఆలోచన చేస్తే అధ్యక్ష, 15 లక్షల ఎకరాలకి సగటున 10,000 రూపాయలు మనం ఇస్తే 1500 కోట్ల రూపాయలు కేవలం పంట పొలాలకు సంబంధించిన నష్టానికే ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏర్పడుతుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి. కానీ 500 కోట్లు మీరు విడుదల చేస్తామని చెప్పారు. మరి దాన్ని మరొకసారి పరిశీలన చేయాల్సిందిగా, ఎందుకంటే 500 crores అనే సంబంధించి ఈరోజు కేవలం ఉదాహరణ తీసుకుంటే 15 లక్షల ఎకరాలకు సంబంధించి కానీ రోడ్లు, ఇటు పంచాయతీరాజ్ కానీ, అటు ఆర్ఎన్బి కానీ స్పీకర్ సార్, ఇప్పుడు శ్రీధర్ బాబు గారు బాగా చదువుకున్న వ్యక్తి, మంత్రిగా పనిచేసిన వ్యక్తి, విశేషమైన అనుభవం కలిగిన వ్యక్తి, చాలా చక్కగా సంస్కారవంతంగా మాట్లాడే వ్యక్తి. కానీ మాట్లాడేటప్పుడు సత్యదూరమైన విషయాలు మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు. ఇవాళ వారు వర్షాలు పడ్డాయి నిజమే, నిజానికి సంతోషపడాలి. ఎందుకంటే మాన్సూన్ ఈసారి లేటుగా వచ్చింది, 1 month లేటుగా వచ్చింది. తర్వాత ఇప్పుడు వర్షాలు కుంభవృష్టిగా ఒకటేసారి July 18th నుంచి 28th వరకు విస్తృతంగా పడ్డాయి. మా భూపాలపల్లిలో, అదేవిధంగా పూర్వ వరంగల్ జిల్లాలోని ములుగులో చాలా పెద్ద ఎత్తున వర్షాలు పడ్డాయి. గౌరవనీయులైన మంత్రివర్యులు, శాసనసభ్యులు ఎక్కడ వాళ్ళక్కడ వాళ్ళ శాయశక్తిలో ప్రయత్నం చేసినారు, అధికారులు కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇట్లాంటప్పుడు ఏం చెప్పాలి అధ్యక్ష? గౌరవ శాసనసభ్యుడు ఇక్కడ నించున్నప్పుడు వారు స్వీపింగ్ రిమార్క్స్, 15 లక్షల ఎకరాల్లో నష్టం జరిగితే ఒక్కొక్క ఎకరానికి ఇంత ఇస్తే 1500 కోట్లు అంటే ఆయన పాటికి ఆయనే లెక్క చెప్పుకొని ఎంత నష్టమైందో ఆయనే అంచనా వేసుకొని ఆయనే దాని మీకు ఎంత ఖర్చు అవుతుందో చెప్పుకొని మొత్తం 1500 కోట్లు కాబట్టి ప్రభుత్వం 500 కోట్లే ఇచ్చింది, మిగతా ఇయ్యలేదు అని బద్నాం చేసేటట్టు మాట్లాడుతున్నాను. అసలు నేను శ్రీధర్ బాబు గారిని అడుగుతున్నా, మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏమైనా ఫీల్డ్ మీదకి పోయి మొత్తం 15 లక్షల ఎకరాలు నష్టమైందని అంచనా వేసిందా? ఈ గాలి మాటలు ఏంటంటే ఎటుపడతాడు స్వీపింగ్ రిమార్క్స్ ఏంది? అధ్యక్ష, మాకు ఎక్స్టెన్షన్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది, అగ్రికల్చర్కి ఉంటుంది, రెవెన్యూకి ఉంటుంది. క్షేత్రస్థాయిలో ముఖ్యమంత్రి గారు క్యాబినెట్లోనే ఆదేశం ఇచ్చినారు, పంట ఎక్కడెక్కడ నష్టపోయిందో మొత్తం లెక్క తీయండి. అధ్యక్ష, ఇక్కడ పంటల్లో కూడా మీరు తమ వ్యవసాయ మంత్రిగా పనిచేసినారు. ఇప్పుడు వరి పొలం ఉంది అధ్యక్ష, వరి పొలంలో 2 రోజులు నీళ్లు ఉన్నా ఇబ్బంది కాదు, పంట మొత్తం పోదు. తాత్కాలికంగా నీళ్ళు వచ్చి కొంత ఇబ్బంది అయినా నష్టం జరగదు. సోయానో కాటనో అయితే నష్టం జరుగుతుంది. ఇది ఏది అసెస్మెంట్ లేకుండా స్వీపింగ్ రిమార్క్స్ చేస్తూ ప్రభుత్వాన్ని బద్నాం చేయడం ఏకైక లక్ష్యం. అధ్యక్ష, వీళ్ళకి ఏమైందంటే అధ్యక్ష, నిన్నగాక మొన్న ముఖ్యమంత్రి గారు రుణమాఫీ అనౌన్స్ చేయగానే వాళ్ళ ఫ్యూజులు ఎగిరిపోయినాయి, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫ్యూజులు ఎగిరిపోయినాయి. ఇక దాంతో ఏదో ఒకటి బద్నాం చేయాలి, ఏదో ఒకటి బట్టగాల్సి మీద వేయాలనే ఒక అనవసరపు ప్రయత్నం తప్ప ఇంకోటి కాదు. నేను శ్రీధర్ బాబు గారిని అడుగుతున్న సూటిగా, అయ్యా మీరు నిజంగా 15 లక్షల ఎకరాలు అంటున్నారు, ఏ జిల్లాలో ఎంతనో మీకు లెక్క ఉందా? ఉంటే దయచేసి మా మినిస్టర్ గారు సమాధానం చెప్తారు. మీరు పూర్తి స్థాయి హేతుబద్ధంగా ఆధార సహితంగా చెప్పండి. స్వీపింగ్ రిమార్క్స్ వద్దు, జనరలైజేషన్ వద్దు. రైతులు మొత్తం చూస్తున్నారు, ఎవరు రైతు ఫ్రెండ్లీ ప్రభుత్వం, ఎవరు రైతులను రాబందుల మాదిరిగా కాల్చుకొని తిన్నారు. ఏ పార్టీ ఈరోజు 3 గంటల కరెంట్ ఇస్తా అంటుంది, ఏ పార్టీ 24 గంటల కరెంట్ ఇస్తుంది, దేశం మొత్తానికి తెలుసు.
అమెరికా ఓంగనే ఇవాళ కొత్త కొత్త ఆలోచనలు వస్తున్నాయి అధ్యక్ష. అమెరికా ఓంగనే మనసులోని మాటలు తన్నుకొని వస్తున్నాయి. తెలంగాణలో సన్నకారు రైతులు ఉంటారు, 90% మంది చిన్న సన్నకారు రైతులు. గీళ్ళకు 3 గంటలు చాలు, 3 గంటల కంటే ఎందుకు ఎక్కువ అని వాళ్ళ అధ్యక్షుడు మాట్లాడతారు అధ్యక్ష. వీళ్ళు వచ్చి మాకు రైతుల గురించి వీళ్ళు శుద్ధులు చెప్పాలి, మేము వినాలి నా అధ్యక్ష. 2 సార్లు రుణమాఫీ చేసిన ముఖ్యమంత్రి రైతు బంధు ప్రవేశపెట్టి 73,000 కోట్లు ఇవాళ రైతుల ఖాతాల్లో వేసిన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్. రైతు బీమా ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉందా అధ్యక్ష? 50 ఏళ్లలో వీళ్ళు ఎన్నడన్నా ఒక్కరోజు 6 గంటల కంటే ఎక్కువ కరెంట్ ఇచ్చినారు వీళ్ళు. ఇలా వీళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ నిలబడి మాకు రైతులకు వీళ్ళు వకాలు తప్పించుకొని మాట్లాడితే మేము వినాలా సార్? డోంట్ పాస్ స్వీపింగ్ జనరలైజేషన్ శ్రీధర్ బాబు గారు. శాస్త్రీయంగా లెక్కుంటే లెక్కుందని చెప్పండి, లేకపోతే లేదని ఒప్పుకోండి తప్ప ఇది మంచిది కాదు అధ్యక్ష. ఈ రకమైన దుష్ప్రచారం మంచిది కాదు. ఐ రిక్వెస్ట్ ద ఆనరబుల్ మెంబర్ మాట్లాడేటప్పుడు శ్రీధర్ బాబు గారు మీకంటే గట్టిగా, మీకంటే ఎక్కువగా, మీకంటే పూర్తి స్థాయి ఆధారాలతో మాట్లాడే సత్తా ప్రభుత్వానికి ఉంది. డోంట్ మేక్ స్వీపింగ్ జనరలైజేషన్స్, అనవసర ప్రయత్నం చేయకండి. అధ్యక్ష, నేను 15 lakhs acres విషయంలో మరి గౌరవ మంత్రి గారు కేటీఆర్ గారు పూర్తి స్థాయిలో విన్నారో లేదో వారితో మాట్లాడుతూ ఉన్నట్టున్నారు. ఈ విధంగా పత్రికల్లో చూసినాం, ఫీల్డ్ లెవెల్లో మా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన మేము శాసనసభ్యులం కానీ, మా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన ఇతర మిత్రులు కానీ ఫీల్డ్ లెవెల్లో చేసినప్పుడు అంచనాల ప్రకారం పత్రికల్లో వచ్చిన సమాచారాన్ని చూసినప్పుడు మీకు అధికార యంత్రాంగం ఉంటుంది. అధికారంలో ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ అధికార యంత్రాంగం ఉంటుంది. వారు ఇచ్చే సమాచారాన్ని తీసుకొని ఈ విధంగా కాదు, ఆ విధంగా అవును అని చెప్పడానికి మాకు ఓపిక ఉంది, మీకు కూడా ఓపిక ఉండాలా. అధికారంలో ఉండి ఓపిక లేకుంటే ఎట్లా అధ్యక్ష? బలం ఉందని కేటీఆర్ గారు అందరి మీద వారి బలప్రయోగాన్ని ఉపయోగించుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే ఎట్లా అధ్యక్ష? ఏంది అధ్యక్ష ఇది? మీరే రెస్క్యూకి రావాలి అధ్యక్ష. ఈరోజు నేను గౌరవ మంత్రి గారికి చెప్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష, గౌరవ మంత్రి గారికి దృష్టికి తీసుకొస్తా ఉన్నాను సార్. ఉదాహరణకి నా నియోజకవర్గానికి సంబంధించి సార్, నా నియోజకవర్గానికి సంబంధించి నేను అధికార సమాచారాన్ని తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. అధికార సమాచారం మేరకే స్వీపింగ్ రిమార్క్స్ చేయలేదు, గౌరవ మంత్రి కేటీఆర్ గారికి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఈరోజు మొత్తం నా ప్రాంతానికి ఉదాహరణకి అధ్యక్ష, ప్రభుత్వ సమాచారం మేరకే 5,200 ఎకరాలు పూర్తి స్థాయిలో పొలాలు నష్టపోయినాయని ఒక్క నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన అంశాన్ని మీ దృష్టిలోకి తీసుకొస్తా ఉన్నాం. ఇది అధికార సమాచారం. ఫీల్డ్ లెవెల్లో మేము కూడా స్వీపింగ్ రిమార్క్స్ చేయటం లేదు గౌరవ మంత్రి గారు. ఫీల్డ్ లెవెల్లో మేము కానీ, సీతక్క గారు కానీ, పోడం వీరన్న గారు కానీ పూర్తి స్థాయిలో తిరిగి తీసుకొచ్చింది ఏదో గాల్లో వచ్చిన మాటలు మాట్లాడదాం సార్. మళ్ళీ వారు దయచేసి సార్, మళ్ళీ వారు మళ్ళా అధికారిక లెక్కలు అని ఆయన పేపర్ పట్టుకుంటాడండి. అధికారిక లెక్క జరుగుతున్నది అధ్యక్ష. సమాచారం ఇంకా తీస్తున్నారు మా అధికారులు, అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్. అప్పుడే అధికారిక లెక్క అని హౌస్ని మిస్లీడ్ చేసే ప్రయత్నం మళ్ళీ శ్రీధర్ బాబు గారు చేస్తున్నారు, మళ్ళీ సెకండ్ టైం చేస్తున్నారు వారు. మేము ఇంకా ఇక్కడికి రాలేదు. వాళ్ళు ప్రిలిమినరీ వాళ్ళ అంచనాలు ఏమైనా చేస్తున్నారచ్చు. అధ్యక్ష సార్, యూ హ్యావ్ టు కమ్ టు అవర్ రెస్క్యూ అధ్యక్ష.